जियो श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यावा गुर हृदय त्यावा श्री गुर रामदास गुण गावो श्री अर्जन बिघ्नन के नाशक बिघ्नन के नाशक श्री गुर हर गोविंद शुभ समात प्रकाशक श्री हर राय नमो कार जोरी नमो कार जोरी श्री गौर हर कृष्ण मनाए बहोरी श्री तेग बहादुर पाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तारो तारा पार पौन पौन सीसा पौन पौन सीसा बंदो बार बार जगदीसा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणिक भगत विराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जना जीते पंच विकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हम दिश ते कह दे हो संदेशा, पहुँचो तो टिग अधिक कलेशा। हम दिश ते कह दे हो संदेशा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान सत्कारयोग जुगो जुग अटल शब्द गुरु, चावर तखत छत्र दे मालक दसां पातशाहियां दी जोत, समरथ परतख हाजर नाजर सतगुरु। वालिए दो जहां हलत पलत दे रखियक, धन धन साहिब सतगुरु। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, ऐसे दीन दयाल पर उपकारी सतगुरु पातशाह महाराज जी दी अपरिअपार कृपा रहमत बख्श दा सदका, श्री दशमेश पिता जी श्री कलगीधर जी, पंथ वाली अमृत दे दाते सतगुरु, साहिबे कमाल बादशाह दरवेश, अरशां फरशां दे मालक नीले दे शाहे असवार, देग तेग दे धनी मर्द अगंबड़े। धन धन साहिब सतगुरु, श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दे महान पावन पवित्र इतिहासक मुकद्दस अस्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी विखे हाजरियां भर रहे यात्रा करदियां साहिबां जी दी महान गुरसंगत पंगत दा लाहा लै रहे गुरु सवारे। गुरु पातशाह जी दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु खालसा गुरु संगत जीओ, आप जी वडभागे हो जो सतगुरु पातशाह जी दे बख्शिश कीते होए उदम उपराले प्रेरणा द्वारा साहिबां जी दे महान पावन स्थान ते हाजरियां भरदियां यात्रा करदियां सतगुरु जी की महान गुरसंगत विच बैठ करके जीवन दीयां घड़ियां समय सवासां नूं सफलियां कर रहे हो। सतगुरु पातशाह जी दे महान पावन स्थान ते लड़ीवार गुरु इतिहास जीवन बिरतांत साहिबां दे जीवन कौतकां दी विचार चल रही है। छेवें पातशाह जी मीरी पीर दे मालक सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जिन्हां दे कोल दीवान चंदू ने अपनी लड़की का रिश्ता करने वास्ते लागी लोग दूत घल्ले हन, जो लागी लोग दूत चल करके दिल्ली तो श्री अमृतसर साहिब विखे पहुँचे। साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी श्री अकाल तख्त साहिब वाले स्थान ते सुभायमान हन। खबर पा करके श्री अकाल तख्त साहिब विखे जा पहुँचे। अगे जा करके की वेख्या है कि साहिब गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी
ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨ ਸੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਆਭਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਦੂਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬਲ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੈ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਲਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਚੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਵਾਈ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੋਟੀ ਮੌਤ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੰਕਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਅਵਸ਼ ਭੁਗਤਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਆ ਕਹਿ ਗਰਬਾਵੇਂ, ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਬ ਫਲ ਪਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਿਆ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਗਰਜ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਾਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਿਲ ਕਰ ਕਰਤ ਨ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿਦਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਿਮਾ ਕਰੋ। ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜੋ ਧਰੋਹ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ
ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈ, ਲੁਕ ਜਾਏ, ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਬਚਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਅੰਨੀ ਅਗਿਆਨੀ ਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੋਧਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਅਕਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਤ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਹੁ ਸੰਦੇਸ਼ਾ, ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੋ ਵਟਿਗ ਅਧਿਕ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ? ਪਹੁੰਚਿਓ ਤੋ ਵਟਿਗ ਅਧਿਕ ਕਲੇਸ਼ਾ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਜਾਣ ਲੈ। ਅਪਦਾ ਪਰ ਆਨ ਅਬ ਐਸੇ, ਜਤਨ ਅਨਿਕ ਤੇ ਮਿਟਹਿ ਨ ਕੈਸੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਪਤਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਪਤਾ ਚੰਦੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਟੇ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਲੇਸ਼, ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਦੂਤ ਤੁਮਕੋ ਅਬ ਤਜਹਿ, ਨਾਹਿ ਤਪਕਰ ਸਾਸ ਨਾ ਸਜਹਿ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਤ ਜੇ, ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਚੰਦੂ ਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤਪੁਣਾ ਕਰੇ, ਦੂਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਤ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਲਾਗੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਪਕਰ ਸੱਸ ਨਾ ਸਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਤ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੂੜ ਮਤੀ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਨਹਾਨੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂੜ ਮਤੀ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਨਨ ਹਾਨੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਘੱਲਾਂਗੇ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਤਿਨ ਕੋ ਅਪਮਾਨਾ, ਦੇ ਉਠਾਈ ਕਠੋਰ ਬਖਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਅਪਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਅਯੋਗ ਕਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਰਸਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਤੀਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਝੂਰਤ ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਕਹੋ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਓ ਗਇਓ ਸੋ ਲੱਜਾਏ। ਇਹ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਝੂਰਦੇ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਜ ਡੇਰੇ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ।
ਇੰਨੇ ਲਜਾਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਓ ਕੁਛ ਕਹਿਓ ਗਇਓ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਲਜਾਏ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਏ। बसे निशा एक डरपत रहे, हम हो आन को लेह न गहे। ਸੋ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਪਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਨ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ। ਝੂਰਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵਸੇ, ਡਰਪਤ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਮੋ ਆਨ ਕੋ ਲੇਹ ਨਾ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੜ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਟੀ ਨਾ ਦਵੇ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। त्रासत नहीं सुपत सुख संगा, पाई प्रभात चढ़ तिस ढंगा। ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਖ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਸੁਪਤ ਸੁਖ ਸੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਚੜ੍ਹੇ ਤਿਸ ਢੰਗਾ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਹੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਿੰਦਰੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। दोहरा सगरो पंथ उलंघ के, दिल्ली प्रभुषे आए। ਸਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ, ਰਸਤਾ, ਮਾਰਗ। ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜੇ। चंदू पापी सो मिले, सकल प्रसंग सुनाए। ਜਾ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। महादुष्ट मत पात की, सुनत पयो दुख पाए। ਚੰਦੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪਾਤਕੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲਾ ਪਾਤਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪੀ। ਮਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਇਓ ਦੁੱਖ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਣੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਬੂਝਤ ਕਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ, ਕਿਮ ਦੇਖਿਓ ਤੁਮ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੂਝਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਓ ਸੋ? ਆਖਿਆ ਕਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਓ। ਆਖੋ ਕਿਮ ਦੇਖਿਓ ਤੁਮ ਜਾਏ, ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ कहत भये सुन कान दीवाना, उतरे प्रथम एक हम थान। ਇਹ ਦੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਤ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕਾਨ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਨ ਕੋ ਬੁਝਿਓ ਗੁਰ ਕਿਤ ਹੈ, ਕਬ ਹਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਨੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਝਿਓ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੀ ਆ ਪੁੱਛਿਆ? ਗੁਰ ਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬ ਹਮ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। तबो सिख एक सकल बताए, खेलत अब शिकार को आए। तदों एक सिख ने सारी गल दसी। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ। बैठे शोभत तख्त स्थान, गन सुभटन को लाग दीवान। ਐਸ ਸਮੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨ ਸੁਭਟਨ ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਮੇ ਸਜੇ ਨੇ ਲਾਗ ਦੀਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। मिलहो करो दर्शन इस बेरा, ऐसो समो न पावो वे फेरा। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਮਿਲੋ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਫੇਰਾ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਵਕਤ ਇਸੇ ਘੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਐਸੋ ਸਮੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਫੇਰਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਲੱਦ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋ ਸਮੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਫੇਰਾ, ਵਕਤ ਫੇਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। सुन हम बिस्मे क्या एह कहे, गादी एह फकीरन अहै। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਹਮ ਬਿਸਮੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਹੇ, ਆ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਦੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਰਨ शिकार शस्त्र गन तरबे, और तख्त पर बैठन करबे। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਖਤ ਪਰ ਬੈਠਣ ਕਰਬੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। कीन नवीना पतशाहन की रीत प्रवीना। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਦੂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਤ ਕੱਬ ਤੇ ਕੀਨ ਨਵੀਨ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਤ ਚਾਲ ਹੈ, ਨਵੇਕਲੀ ਚਾਲ, ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ, ਇਹ ਗੱਤ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀ ਰੱਖਣੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਣੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ? ਗੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਲ ਵੀ, ਢਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਕੂਰ ਖੇਡਣੇ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਤਸ਼ਾਹਨ ਕੀ ਰੀਤ ਪਰਬੀਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਰੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। चमू राखनी बलि तुरंग, अपर समाज शाह जिम संग। ਚਮੂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ ਤਾਕਤਵਰ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜਾ ਵੀ ਠੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ। ਤਾਕਤਵਰ ਬਲੀ ਘੋੜੇ, ਅਪਰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਹ ਜਿਮ ਸੰਗ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ, ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ,
ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿਓ ਜਬੈ ਸੁਧ ਆਈ, ਚੰਦੂ ਕਰਿਓ ਪਾਪ ਅਧਿਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਜਵੇ ਸੁਧ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ? ਚੰਦੂ ਕਰਿਓ ਪਾਪ ਅਧਕਾਈ, ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਅਧਕਾਈ ਪਾਪ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਤਨ ਤਿਆਗ ਸਿਧਾਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅਧਿਕ ਉਰ ਧਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਿਧਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਬ ਤੇ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਧਿਕ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀਰ ਰਸ ਉਰ ਧਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਖੜਗ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਏ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਤਨ ਤਰਕ ਛਲਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਖੜਗਾਂ ਤੇਗਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਦੋ ਤੇਗੇ, ਤੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ ਲਾਏ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰਕਸ਼ ਪੱਥਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਰਾਖ ਲਈ ਸੈਨਾ ਸਮੁਦਾਈ, ਹਤਨ ਚੰਦੂ ਹਿਤ ਸਫਤ ਅਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ, ਫੌਜੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਰਾਖ ਲਈ, ਸਮੁਦਾਈ ਬਹੁਤੀ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਨੇ? ਹਤਨ ਚੰਦ ਹਿਤ ਸਪਤ ਅਲਾਈ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਹਤਨ ਮਾਰਨ ਹਿਤ ਵਾਸਤੇ ਸਬਤ ਹੁੰਦੀ ਸਹੁੰ ਅਲਾਈ ਕਹੀਏ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸਭ ਸਮਾਜ ਅਧਿਕਾਇਓ, ਬੈਠਨ ਹੇਤ ਤਖਤ ਬਨਵਾਇਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਭ ਸਮਾਜ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਅਧਿਕਾਇਓ, ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਬਣਵਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਗੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਹਮ ਸੁਨ ਕੇ ਗਏ ਅਗਾਰੀ, ਦੇਖੇ ਬਹੁ ਬੈਠੇ ਪਟ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਦੂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ। ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਬਰਛੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਢਾਲ ਪਾਈ, ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ, ਕੋਈ ਰਫਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਜੁਤ ਤਖਤ ਸੁਹਾਏ, ਜਾਏ ਨਿਕਟ ਹਮ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੁਰੇ ਗਏ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੁੱਧ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਮੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜ ਕੇ ਤਖਤ ਸੁਹਾਏ, ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਲੈ ਤੁਮ ਨਾਮ ਦਈ ਜਬ ਪਾਤੀ, ਚਿਤਵਿਤ ਪਿਤ ਕੋ ਸੁਲਗਤ ਛਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਈ ਜਪ ਜਦੋਂ ਪਾਤੀ, ਪੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰ ਕਾ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਚਿਤਵਤ ਪਿਤ ਕੋ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਲਗ ਛਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ,
ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਜਬ ਪੜਵਾਏ ਸੁਨੀ ਰਿਸ ਧਾਰੀ, ਬਹੁ ਕਠੋਰ ਤਬ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜਵਾਏ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜਵਾ ਕੇ ਸੁਣੀ, ਰਿਸ ਧਾਰੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਰਸ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁ ਕਠੋਰ ਤਬ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਬਚਨ, ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਤੇ ਸਖਤ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਿਤਾ ਬੈਰ ਕੋ ਤਿਆਗਹਿ ਨਾਹਿਨ, ਤਰਾਸ ਹਿਰਦੇ ਮੋਹ ਮਾਨਹਿ ਕਾਹਿਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿਛਲਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਬੈਰ ਕੋ ਤਿਆਗੇ ਨਾਹਿਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰੋ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਰਾਸ ਰਿਦੇ ਬਹੁ ਮਾਨੇ ਕਾਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭਉ ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਦੂ ਸੰਗ ਕਹੋ ਅਸ ਜਾਈ, ਅਪਦਾ ਘੋਰ ਊਢ ਨਿਅਰਾਈ। ਜਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਹੋ ਆਖੋ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖਾ, ਹੇ ਮੂੜ, ਘੋਰ ਅਪਦਾ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਪਤਾ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੋ ਤਨ ਕੀ ਬੈਸ ਨਵੀਨ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਗ ਧਰ ਲੀਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਹੁੰਦੀ ਨਵੀਂ ਉਮਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅੰਗ ਧਰ ਲੀਨ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਤੀਜੈ ਸ਼ੁਭ ਢਨ ਕੋ ਨਿਤ ਸੰਗ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਚਾਹਸ ਜੰਗ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੁਭਟਨ ਕੋ ਨਿਤ ਸੰਗ, ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਭਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਜਥਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੂਰਮੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਮਾਰ ਲਓ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਚਾਹਸ ਜੰਗ, ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਜੁੜਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾ ਲਾਈਏ, ਚਾਟਾ ਛਕਾਈਏ। ਤੁਝ ਤੇ ਕੁਛ ਉਪਾਏ ਹੋਏ ਆਵੇ, ਭਲੀ ਅਹੈ ਤੋ ਜੇ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਲੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੋ ਜੇ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਔਰ ਕਰਤ ਅਧਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹੂ, ਕੁਛ ਨਹਿ ਤਰਾਸ ਕਰਤ ਚਿਤ ਮਾਹੂ। ਪਰ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹਿ ਤਰਾਸ ਕਰਤ ਚਿਤ ਮਾਹੂ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਮਾਹੂ ਵਿੱਚ ਕਿਛ ਨਹਿ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹਿ ਤਰਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਭਉ ਖੌਫ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭਉ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਕੋ, ਬੋਲਨ ਅਰ ਵਿਵਹਾਰ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੀਖੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ
ਅਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਤਬ ਤੱਕ ਕੇ। ਸੁਨ ਚੰਦੂ ਚਿੰਤਾ ਅਧਿਕ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ। ਤੇ ਅਨਕੋ ਪਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਯਤਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਚੌਪਈ ਨਹਿ ਮਾਨੈ ਮਮ ਸੁਤਾ ਸਗਾਈ, ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਾ ਦਿਖ ਤਰਾਸ ਨ ਪਾਈ। ਨਾਲ ਚੰਦੂ ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਮ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਸਗਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਬਦਤ ਬਦਤ ਬਦ ਗਇਓ ਬਿਰੋਧਾ, ਅਜਹੁ ਨ ਮੇਰੋ ਮਾਨਤ ਕ੍ਰੋਧਾ। ਵੱਧਦਾ ਵੱਧਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੋ ਨ ਮੇਰੋ ਮਾਨਤ ਕ੍ਰੋਧਾ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕੈ ਮੇਰੋ ਅਬ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ਾ, ਕੈ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸੋ ਬਿਨ ਆਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਛੇਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਜਬ ਪਕਰਾਵੇ, ਤਬਹਿ ਬੈਰ ਪੂਰਨ ਸਫਲਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਜਬ ਪਕਰਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਤਬੇ ਬੈਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਫਲਾਵੋ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਫਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੁੰਨ ਧਨ ਖਰਚੋਂ ਅਧਿਕ ਸੋ ਐਸੇ, ਪਕਰਿਓ ਮਰਹਿ ਨਾਨਕ ਸਹਿ ਜੈਸੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧਨ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਲਤ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਕੜੋ ਪਕੜਿਓ ਮਰੇ ਨਾ ਨਿਕਸੇ ਜੈਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਨ ਗਿਨ ਹੈ ਵਿਸਾਲਾ, ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੁਖਾਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਨੇ ਵਿਸਾਲਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਾ, ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਦੁਖਾਲਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਮੀਪਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਤ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਅਵਸਰ ਨਹਿ ਲੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਮੀਪਨ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ, ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਅਵਸਰ ਨਹਿ ਲੇਤ। ਤੇ ਕਹਿਬੇ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਅਵਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾ ਪੇਜ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੈ ਜਬੈ, ਅਨਿਕ ਘਾਤ ਬਾਤਨ ਕਹਿ ਤਬੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨਕ ਘਾਤ, ਘਾ ਹੁੰਦਾ ਦਾ ਪੇਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦਾ ਪੇਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਰੁਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਏ, ਕਰ ਜੋਰਤ ਕਹਿ ਬਿਨ ਬਣਾਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਬੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਣਕ ਘਾਤ ਬਾਤਨ ਕਹਿ ਤਬੇ, ਤਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਰੁਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੁਖ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰੀ, ਕਹਿਤ ਆਏ ਜੈਸੇ ਧਨ ਭਾਰੀ। ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀਓ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ। ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਸਨ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਹਕੀਕਤ ਸਾਰੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। 12.5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 22.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 22 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਵੱਡਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। 2 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਝਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਨੰਗਾ ਜੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਐਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ 25,000। ਮਾਝਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਵਲ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਬਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਝਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਟਿਕਦੀ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਫੇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਤ ਆਏ ਜੈਸੇ ਧਨ ਭਾਰੀ, ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾਈ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਧਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੋ ਤੁਮ ਬੁਲਵਾਏ, ਲਵਪੁਰ ਮਿਲੇ ਆਪ ਢਿਗ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਸਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ, ਲਵਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਪਰਲੋਕ ਪਇਓ ਤਹ ਜਬ ਤੇ, ਸੁਤ ਬੈਠਿਓ ਗਾਦੀ ਪਰ ਤਬ ਤੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਲਾਈ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਗੂੰਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਚੰਦੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਤੂਰ ਮਚਾਇਆ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਭਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਦੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭਾਂਪ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਭੈੜਾ ਕੁਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਖਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਚੁਗਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੰਤਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਰਲੋਕ ਪਇਓ ਤਹ ਜਬ ਤੇ, ਸੁਤ ਬੈਠਿਓ ਗਾਦੀ ਪਰ ਤਬ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਘਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿ ਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨਹਾਰ ਹੈ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਾਂ ਦਾਸ रो ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਾਰ ਮਾਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੈ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ
ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।